ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम seventh canto, chapter 15, text 21. पंडिता बहवो राजन् बहुज्ञा संशयोच्छीदो सदा सस्पतयोऽप्येके असन्तोषात् पतन्त्यथ। पंडिता बहवो राजन् बहुज्ञा संशयोच्छीदः सदा सस्पतः योऽप्येके असंतोषात् पतन्त्यथ। नारदमुनि कहते हे महाराज युधिष्ठिर, एपरि अनेक व्यक्ति अछंती जो मानकर विभिन्न प्रकार अभिज्ञता अछि, अनेक आईन परामर्शदाता अछंती, अनेक विद्वान पंडित अछंती जो मान कि पंडित स्वभावान करे मध्य अध्यक्ष वा उपयुक्त हुन्ति, तथापि सेमाने अधपतन हुन्ति, नर्क स्थिति को जानती। कारण सेमान पदवी स्थिति रे संतुष्ट हुन्ति। नारद मुनि महाजन सूत्रे ए बहु मूल्यवान उपदेश दौचन्ति। युधिष्ठिर महाराज कहउछन्ति एपरि अनेक बड़ पंडित अछन्ति, आईन उपदेष्टा अछन्ति, अनेक बहु अनुभूति संपन्न व्यक्ति भी अछन्ति जो मान कि पंडित स्वभावान करे मध्यम अध्यक्ष वा उपयुक्त योग्यता हासिल करछन्ति, हेले सुद्धा सेमाने फॉर नॉट बीइंग सैटिस्फाइड विथ देयर पोजिशंस मानको पदवी रे संतुष्ट न होता जोगु सेमाने नर्क स्थिति में जीवन धारा को पथि करछन्ति। ता माने असंतोष ई गुटे बड़ दोष अछि। ए असंतोष संबंध रे बहु कथा नारद मुनि कहिलेनी, सेति पई ई उपदेश दिया जाउछि जहा भौतिक दिगरे मिली धन जन बा जहा कहते गोपलक्ष्मी आदि जहा किसी भौतिक दिगरे मिली से व्यक्ति संतुष्ट रहा उचित, से अतृप्ति प्रकाश करने उचित नुहे। जदृच्छालाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमर्शः। भगवान कृष्ण मध्य से उपदेश भगवद्गीता रे देइछन्ति, जहा मिलिला जदृच्छा क्रमे से संतुष्ट हो, विमर्शर हो, द्वंद्वातीत हो, ताहा उपदेश दिया। ताहले प्रकृति सुख शांति मिलिब। नचेत जदि भौतिकता दिगे तुम असंतोष रहिला, अतृप्ति रहिला, कौन प्रकार जीवन रे सुख शांति तुम पाई पारिब ना। जहा कहा जाउछि ये परि बहु अभिज्ञता संपन्न पंडित व्यक्ति हेले सुद्धा से असंतोष जोगु से माने पतन्ति अधोपतन ही जाउछि नर्क स्थिति के समान कर। ये असंतोष तेणु संतोष तृप्ति भौतिकता दिगरे दरकार, से दिगरे अतृप्त होना। जदि के हबो तार परमार्थ लाभ तार किछि हबो ना, परमार्थ के दिगरे से हताशी। हमर परमार्थ गुरुदेव श्री श्रीमदेव कहउछन्ति जोड़ी जिनिस अछि जे कि भल गुण नष्ट करि पकाय। गोटे होछि दारिद्र्य आ गोटे होछि लोभ। दरिद्र दोष गुण राशि नाशी। दरिद्र हेले जतबळे धनहीन हो जाइछे, आवश्यकता तार जहा बेयर नेसेसिटीज जहा शरीर रक्षार्थ जहा कौन आवश्यकता ताकू पूरण करि पारुनी, ई प्रकार दरिद्र होइछे। ताहले से कौन करे तार सब दोष गुण तार भल गुण नष्ट हो जाए। तो दारिद्र्य को साघात सह्य करि न पारि बेले बेले मध्य से बड़ असाधु कार्य करबा को बाध्य होय। से ये दरिद्र दोष गुण राशि नाशी ये दारिद्र गोटे दोष जहा फल कि भल गुण नष्ट कर दौछि गोटे कथा अछि। एते दूर दरिद्र जे से मुठाए खाइबा को पाउनी, बुभुक्ष होछि, प्रचुर परिमाण ग्रास आच्छादन करि पारुनी। दिवळी जहा कहती मुठाए खाइबा से पाउनी।
ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବୁଭୁକ୍ଷୁ କି ନ କରୋତି ଦୋଷ। ଯେ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ସେ କଣ ଦୋଷ ନ କରିବ, ସେ ସବୁ କିଛି କରିଯିବ। କ୍ଷୁଧା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଯେ ତାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଏତେ ଦାରିଦ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋଉଠି ଚୋରି କରୁଛି, କୋଉଠି କିଛି ନାନା ପ୍ରକାର ଗୃହୀତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତ୍ପର ହଉ ସେ କରୁଛି। ଏ ସଂକୋଚରେ କରିଯିବ, ଯା ସବୁ କିଛି ଦୋଷ କରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଦରିଦ୍ର। ସେପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ, ଭୌତିକ ଦିଗରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୋଷ। ଲୋଭ ଏକ ଶତ୍ରୁ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ନରକସ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଏ କଥା କହିଛି ଆମର ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ନରକର ଦ୍ୱାର, ଏ ତିନିଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏ କଥା ଅଛି ଆମର ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବହୁ କଥା କହିଲେଣି। କାଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କହୁଥିଲେ। କାମ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଲୋଭ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ। କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ। ମହାସନ ମହାପାପମା ବିଧି ଏନ ବୈରୀଣ। ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲ କି ଶତ୍ରୁ ତୁମର ଏ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ। କାମ, କାମନା ସାନ ଭାଇ ହଉଛି କ୍ରୋଧ। କାମନା ବ୍ୟାହତ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ। ଭୌତିକ କାମନାକୁ ପରିହାର କର, କ୍ରୋଧ ପରିହାର କର ଏବଂ ଲୋଭ ମଧ୍ୟ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ନରକସ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଏ ତିନିଟା ତୁମର ନରକକୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦେବ ଯଦି ଏ ତିନିଟା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯିବ ତୁମେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋଭକୁ ମଧ୍ୟ ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିହବ, ସେ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ। ସେ କଥା ଏଠି ବି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟରେ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭୌତିକତା ଦିଗରେ ଲୋଭଟା ହିଁ ଗରଣୀୟ ଜିନିଷ, ନିନ୍ଦନୀୟ ଜିନିଷ, ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ଲୋଭ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବି, ଅଧିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସାଧୁଙ୍କର ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କିପରି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଏ ଦିଗରେ ଲୋଭ ବୃଦ୍ଧି କର। ଏ ଲୋଭର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ସେ କଥା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ। These are spiritual activities. Consider greedy. Greed is to satisfy Krishna and therefore these are spiritual activities. ପରମାର୍ଥିକ କର୍ମ ଇଏ, ଏ ଭୌତିକ କର୍ମ ନୁହେଁ। ଏ ଲୋଭକୁ ଏପରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାରିବ, ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକତା ଦିଗରେ ଏ ମହାନ ଶତ୍ରୁ, ଗୋଟେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋଭ, ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଯାହା କହନ୍ତି ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ନଟ୍ ଟୁ ବି ପଭର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରିକେନ୍ ବଟ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଫୁଲି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ with the bare necessities of life and not be greedy. ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ବରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯାହା bare necessities, minimum necessities, ସର୍ଵରକ୍ଷାର୍ଥେ ଯାହା ଅତି କମ୍ ଦରକାର ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଲୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଇଏ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମନ୍ଦିର ବା ମଠ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମଠ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବ ତ ତାହେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସେ ଦିଗରେ ଲୋଭ ବୃଦ୍ଧି ହବ ତ ତାହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ମଠାଧିପତି, ମୁଁ ଏପରି ଅଧିପତି, ମୋର ଏପରି ବହୁତ ମଠ ଅଛି, କେମିତି କଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆସିଯିବ। ଜମି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁତ ଶ୍ରୀ ଏ ଧମାନ ମଦପମାନ ନୈବରତି ଅଭିଧାତୁ ବୈତ ଅକିଞ୍ଚନ ଗୋଚରମ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଅଛି ଆମର। ଅକିଞ୍ଚନ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ନହେଲେ କାହାରି ଭଗବତ ଗୋଚର ହେବେ ନା, ଭଗବାନ ଗୋଚରୀଭୂତ ହେବେ ନା। ଗର୍ଭଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ଅକିଞ୍ଚନ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ହେଇପାରିବେ ନା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହେଇପାରିବ ନା। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅକିଞ୍ଚନ ହବା ପାଇଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଅକିଞ୍ଚନର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ତା ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ପରିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ, ଯାହାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତା ସେ ଯୋଗୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବେୟାର ନେସେସିଟିଜ,
ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଯୋଗାଇବେ। ଏ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ଏ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବିଶ୍ୱର ପରିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଦଉଛନ୍ତି। କିଏ ଦଉଛି? କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହାଙ୍କର ଶରୀର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବସ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଯାଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସେ ଶରୀର ରକ୍ଷାର୍ଥ ଯାହା ଦରକାର ତାହା କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଦେବେ? ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାଲି ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିପରି ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆସିଥିଲେ, ଶରୀର ଆସିଲା ବେଳେ କଣ୍ଡୁ ରୋଗ ହେଇଗଲା, ବଡ ପୂଜ ପାଣି ବୋହିଲା, ଏଇ ଅବିଶୁଦ୍ଧ ଶରୀର, ବିଶୁଦ୍ଧ ଅପବିତ୍ର ଶରୀର ଆକୁ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯାଉଛି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ରଥ ଚକ ଚଳେ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ମନେ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଏ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସୂତ୍ରେ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ କଲେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଏ ନା, ଭଜନ କଲେ ପାଏ। ଶରୀର ନଷ୍ଟ କରି ଆତ୍ମଘାତୀ ହେଲେ ବଡ ଦୋଷ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ତ ଲାଭ କି ହଉଥିବ? ଭଜନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ, ଶରୀର ନଷ୍ଟ କଲେ ତ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେ ନା। ଅଧିକ କଥା, ଏ ଶରୀର ଆମର ବସ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେଇଛ, କାୟ ମନୋବାକ୍ୟ, କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ପ୍ରପନ୍ନ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର, ସେତେବେଳେ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋର ଶରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁ କାମ କରିବାର ଅଛି, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଧିକାର ତୁମର କିପରି ରହିଲା? এই କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କହିଲେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ଶରୀର, ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ ତୁମେ କରିଯିବ, ତୁମର କି ଅଧିକାର ଅଛି? এই ଆଶାରେ ତ ବହୁ ସେବା ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମ ଅପରାଧୀ ହେବ। এই ଉପଦେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣୈକ ଶରଣତ୍ୱ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସଂରକ୍ଷାର୍ଥେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡିବ ନା, ସେ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପାଇବେ। କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ରକ୍ଷା କାହିଁ ନ କରିବେ? ନ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରତି ଜାନି ନ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। କୌନ୍ତେୟ କଥା ଜାଣି ରଖ, ମୋର ଭକ୍ତର ବିନାଶ କେବଳ ହୁଏ ନା, ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୌତିକତା ଦିଗରେ ଲୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଣ ଦରକାର ଅଛି? ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାଇ ତ କୃଷ୍ଣ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ। ଏକମାତ୍ର ଲୋଭ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିପରି ସାଧୁ ସେବନ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିପରି କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଏ ହେଲା ଲୋଭ। ଆଉ ମଠ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଦିଗରେ ରୂପାଜୀ ମହାରାଜ ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଚାର, ଏଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲୋଭଟାକୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ତାହା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ତା ପରମାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଇ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ତା ଲୋଭ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ 64 ମଠ କରିଥିଲେ, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ମଠ ମନ୍ଦିର, ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗଣ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ନା ଲୋଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଣେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି, ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଲୋଭୀ ହୁଅ ନା, ଲୋଭ ବୃଦ୍ଧି କର ନା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ ଲାଗିଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶ କର ନା। କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଅସନ୍ତୋଷ, ଅତୃପ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ପରମାର୍ଥିକ ଦିଗରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ନା, ସର୍ବଦା ଅସନ୍ତୋଷ, ଅତୃପ୍ତି, ତାହା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ। ନା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ନା, ମୁଁ କିଛି ପାଇପାରିଲି ନା, ମୋର କିଛି ପରମାର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେଲା ନା, ମୋର ସାଂସଦ ହଉନା, ମୋର ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ସେବା କରିପାରୁନି, ମୁଁ କେଡେ ଯାହା କହନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ପତିତ, ନରାଧାମ, ଜୀବାଧମ, ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ଅତୃପ୍ତି ବରାବର ରହିବା ଉଚିତ। এই ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ଅତୃପ୍ତିଟା ରହିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ତାହା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପରମାର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ। ଭୌତିକତା ଦିଗରେ ତୃପ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ,
ଯାହା ମିଳିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳିଛି, ଇଟ୍ସ ଏନଫ୍। ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇ ଉପଦେଶ ନାରଦମୁନି ମହାଜନ ସୂତ୍ରରେ ଦଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ସର୍ବବେଦାନ୍ତ ସାର, ଏଥିରେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା। ଏ ସାଧୁ ମହାଜନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ଏଇ ଉପଦେଶ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଲୋଭ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଭୌତିକତା ଦିଗରେ, ତାହେଲେ ତୁମ ଶତ୍ରୁ, ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଏ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନର୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଟାଣି ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋଭ ନିନ୍ଦାଇ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋଭକୁ କିପରି ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲୋଭ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। କାଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କିପରି ଲୋଭ, ଭଗବାନ କିପରି ଲୋଭ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି ଶେଷରେ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିବିଧ ତିନିଟା ଲୋଭ ରହିଲା ତାଙ୍କର, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନା, ତ୍ରିବିଧ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଗୌର ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଲୋଭ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ କଥା ଆମର କୁହାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବିବେକୀ ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପରମାର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଚାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ। ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯାହା ମିଳିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ପରମାର୍ଥ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଉଠିବା ଦରକାର। ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ବଡ ଯାହା କହନ୍ତି ଲଣେଣ୍ଡା ଆଶ୍ରମରେ ପଣ୍ଡିତ ସଭାମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନର୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ପତିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଯାହା ସ୍ଥିତି ପଦବୀ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବୋଲି, ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ନର୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧୋଗତି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦିଗରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହା କିଛି ମିଳୁଛି, ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ତା ଭଗବତୀ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି, ଭଗବତୀ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ କ୍ରିୟା ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ଜୀବ ବୋଲେ ଆମେ କରି ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଶା ମାତ୍ର ଜୀବ করে ତମ ଇଚ୍ଛା। ଜୀବ কি করিতে পারে তুমি না করিলে, এই কথা আছে আমার মহাজন ভক্তি বিনোদ ঠাকুর କହିଛନ୍ତି। কৃষ্ণ যদি ইচ্ছা ন করিবে জীব কি করিব? জীব তো নিঃশক্তি, তার কি শক্তি আছে, কোন করে পারিব? ম্যান সপোজেস গড ডিসপোজেস, ইংরেজির কথা আছে। হ্যাঁ, ଅନୁମନ୍ତା ସାଂସନିଂ ଅଥରିଟି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସାଂସନିଂ ଅଥରିଟି, ଅନୁମନ୍ତା। କୃଷ୍ଣ ସେ ଯଦି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ନ କରିବେ, ସାଂସନ ନ କରିବେ, ତୁମର କଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ କି? କିଛି ହେଇପାରିବ ନା, তুমি କିଛି କରିପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣତ୍ୱ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ ନା ପରମାର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି। ଯିଏ ବିବେକୀ ଲୋକ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାହା ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନ ନ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାମ୍ବା ଜଗଦୀଶ କାମୟ ମମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନୀଶ୍ୱରେ ଭବତା ଭକ୍ତିର ହେତୁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। କିଛି ମାଗୁନି, ଧନ ମାଗୁନି, ଜନ ମାଗୁନି, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ମାଗୁନି, କାମନା ନାହିଁ ମୋର, ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାଗୁନି, ଭବତାଦ ଭକ୍ତିର ହେତୁ। କେବଳ ହେତୁ ଭକ୍ତି ମତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଯାହା ମୋର ଗୁଣ ଦୋଷ ଅଛି, ତଦନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମତେ ମିଳିବାର କଥା ସେ ଜନ୍ମ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜନମେ ଜନମେ ଯେନ ତବ ନାମ ଗୁଣ ଗାଏ। ଏ କୀଟ ଜନ୍ମ ଦାଅ ଯଥା ତୁୟା ଦାସ। ମୋର ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କୀଟ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତମ କୀଟ ଜନ୍ମ ମିଳୁ ମତେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୀଟ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବି, ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳେ। এই গোটি প্রার্থনা, এই গোটি প্রার্থনা বিবেকী ব্যক্তি ভক্ত ইয়াই করে। ভক্ত অন্য পাই প্রার্থনা করে না অবশ্য। অকাম সর্বকাম বা মুক্ত কাম উদারধি তীব্রেণ ভক্তি যোগীন যতি পুরুষম পর। এই কথা আছে আমার। যার যে কামনা থাও, অকাম হো, সর্বকাম হো বা মুখ্য কাম হো, সব কামনা পূরণ করিবে কৃষ্ণ। তীব্র ভক্তি যোগরে কৃষ্ণଙ୍କର আরাধনা কর। কিন্তু কৃষ্ণ শেষ কথা যাহা ন মাগুছ, যদি কেহি ভୌତିକ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି ଭୌତିକ କାମନା ପ୍ରତି ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆରାଧନା କଲା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ବଡ ସୁକୃତି ବନ୍ଧ। ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତି ମାଂ ଜନା ସୁକୃତି ଅର୍ଜୁନ ଆର୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଜ୍ଞାସୁ
ଜ୍ଞାନୀ च ଭରତର ସବଇ କଥା ଗୀତାରେ କହିଛି। ସେ ସୁକୃତିମନ୍ତ ଯାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟିମେଟ ସାଂସନିଂ ଅଥରିଟି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନକାରୀ। ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରୁଛି, ଯେଇ ଜନ ଭଜେ କୃଷ୍ଣ ସେ ବଡ଼ ଚତୁର। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସୂତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଗତ କଥାଟାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଜାଣନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଉ ଭୌତିକ କାମନା କିଛି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ଏକଦମ। एकमात्र कृष्ण सेवा कामना अच्छी, कृष्ण प्रीति जागृत हो जाए, भौतिक उपभोग कामना नहीं जमा। से बड़े कृष्ण जे लक्ष्मीपति, लक्ष्मी सदस्य सम्भ्रम सेव्य मान हजार हजार लक्ष्मी जाकर सेवा ही कर दरिद्र किए नारायण दरिद्र दरिद्र नारायण भोग बारंबार तेणु से बड़े अदाचित भाव से सेवा निमित्त एते परिमाण धन संपद आसव लक्ष्मी एते सेवा करेंगे अदाचित भाव करेंगे, कारण जहाँ किसी आसो सब कृष्ण सेवा से लगे तार कौन उपभोग कामना नहीं। ये कृष्ण ही देख जे पर्यंत उपभोग कामना अच्छी से पर्यंत किसी मिल ना, कृष्ण सैंक्शन करेंगे ना, बरं जहाँ कि प्रारब्ध कर्म बसत पाइब लक्ष्मी चंचला शीघ्र आसिक शीघ्र पड़े जाए। लक्ष्मी जो देखे माधवर सेवा नहीं से चंचला शीघ्र आसिक शीघ्र पड़े जाए, किंतु जो माधव सेवार विनियुक्त हे लक्ष्मी स्थिर हो चंचला हे ना, स्थिर भाव रही कथा कहुचे। ये हूँ तात्पर्यपूर्ण कथा।